number 10 is actually based on the assignment that I'm going to give you today. So you have to see this very carefully. So mostly today's task is only experiment number 9 and also experiment number 10 to some extent. So how many students are present? Let me check first. 30. Okay, we can go for it. So in the experiment number 9, we are going to learn about sub-distribution board, switch board, MDB board, and how they are organized in any civil plan. So first of all, let's look at the theory. Switchboard connection diagram. This is nothing but a detailed description of load connectivity under a particular switchboard. So as you know about what a switchboard is, basically in a room there are multiple switches connected in a certain point. So from there you'll be able to operate light, fans, TVs and whatnot. There will be sockets as well. So those are called switchboards. The input of this step is both the fittings and fixture layout as well as the conduit layout. So name of loads are collected from fittings and fixture layouts. The wire sizes are collected from conduit layouts. So based on the type of load connected, you have to know about the wire types, what sort of wires are connected. So for heavy load, for 15 ampere to 20 ampere connections, obviously the wire type is not going to be the same with respect to lighting wire or a wire used for a fan. So you have to demonstrate each group separately. So grouping has to be done. What is meant by grouping is how much load is actually divided per circuit breakers. So একটা circuit breaker ভিতরে কতগুলো আমি সুইচ বোর্ড কানেক্ট করতে পারি, লাইট ফ্যান সব মিলায় একটা সার্কিট ব্রেকার মানে লোড হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটার ক্যালকুলেশন আমাদের করতে হবে. So this group switch board must be interconnected with suitable wires as per the conduit layout. So we have done the conduit layout in the previous class. So you know what is grouping. So all switchboard must be connected with ECC with suitable size. So ECC is obviously a regulation which determines the wire types. So indicate all the cable sizes in detail along with ECC. Also to demonstrate the connection of groups of the SDB. So you have done all this thing in the previous class and you have submitted the task already. So sub-distribution board. So all the connection from the switchboard actually goes to the sub-distribution board, which is basically the main board of your apartment or main board of your house. So this is the interface between a flat connected loads with the external power. So sub-distribution board is the place where transition works. What sort of transition? A connection from the main distribution board will come to the sub-distribution board, and from the sub-distribution board through circuit breaker will go to different rooms or based on your groupings. So this panel holds all the required protective devices for a flat. We can call it a collection of circuit breakers for a flat. So all the circuit breakers will be there. Connect each group of switchboard through matched circuit breakers to sub-distribution board bus bar. The 15 ampere loads as well as 20 ampere loads should be connected as well through matched circuit breakers. So circuit breakers allocated for individual heavy load equipment such as AC, refrigerator or heater or anything that you have been using or oven which has got a rating higher than 10 ampere or 12 ampere should be provided with an individual circuit breaker. So sub-distribution board bus bar. So bus bar is the place where all the connections are made. একটা single metal plate ভিতরে সবগুলো circuit breaker stuck up থাকে, সেখান থেকে আমাদের main distribution লাইনটা আসে. So the SDB bus bar contains either single phase or three phase 4-wire line depending on the total connected loads for the apartment. So usually in apartment there are no three-phase connections. There are only single phase that enters your apartment. All the appliances that in your apartment actually are single phase until and unless you decide to run a water pump, which is basically a three-phase system with 4 wires. Three phases for 3 individual phases, and the 4th wire is for the ground connection. So if the connected load is less or equal to 9 kilowatt, then the supply should be single phase 240 volt line to neutral. So সবগুলাই আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে 9 কিলোওয়াটের নিচে থাকে more or less.
সো ওইসব ক্ষেত্রে আমরা সিঙ্গেল ফেজই ইউজ করি 240 লাইন ভোল আর একটা নিউট্রাল, একটা লাইন ফেজের থাকে একটা লাইন নিউট্রালের থাকে। যদি if it exists 9 kilowatt but it's below 48, then we go for 3 phase 415, which we do not need here in our apartment. These are for industrial purpose 415. If it exists 48 kilowatt, then 3 phase 11 kV, which we don't need either. For marketplaces and all those things, you might be needing this informations. So in that case, we will be needing a substation. So যদি আপনারা খেয়াল করে দেখেন, অ্যাপার্টমেন্ট যেগুলো 120 120টা অ্যাপার্টমেন্ট থাকে এক একটা বিল্ডিং এ, 200টা অ্যাপার্টমেন্ট থাকে এক একটা বিল্ডিং এ, ওইসব বিল্ডিং এর জন্য আমাদের সাবস্টেশন লাগে। এটাকে সাবস্টেশন বলা হয় কারণ এখানে একটা এক্সট্রা ট্রান্সফরমার আনে। 415 লাইন আমাদের বিল্ডিং এ ঢুকবে, ওইটাকে আমরা 240 তে কনভার্ট করে প্রত্যেকটা অ্যাপার্টমেন্টে সিঙ্গেল ফেজ করে পাঠাই দিই। তাছাড়া আমাদের ডিরেক্টলি বাসাতে আমরা কখনো 415 এর লাইন আমরা ইউজুয়ালি পুল করি না, বা 11 kV লাইনও আমরা ইউজুয়ালি পুল করি না। ডিপেন্ডিং অন দ্য নাম্বার অফ অ্যাপার্টমেন্টস, ডিপেন্ডিং অন দ্য amount of load, this is done. A substation is installed per building. Demonstrate each group separately. The group switchboard must be interconnected with suitable wires. এখানেও সেম জিনিসই বলতে হবে, and প্রত্যেকটা সাব ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের সাথে আমার মেইন ডিস্ট্রিবিউশনের কানেকশন থাকতে হবে। So divide the loads to each phase separately so that overall balance on the line is maintained. So you have to balance each and every line. এক একটা ফ্লোরে মনে করেন আপনার 3টা অ্যাপার্টমেন্ট আছে, সো আপনি এক্সেসিভ লোড দিতে পারবেন না। এটা কিভাবে দিতে পারবেন না? কারণ হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা ইলেকট্রিক্যাল মিটারস আছে, এই ইলেকট্রিক্যাল মিটারস দিয়ে আমাদের অ্যাকচুয়ালি লোডটাকে লিমিট করে দেওয়া হয়। 4 কিলোওয়াট পর্যন্ত এক একটা বাসায় আমার লোড অ্যালোকেট করা হয়, 4 কিলোওয়াট। সো এর বেশি যদি আপনি লোড অ্যাপ্লাই করতে চান তাহলে আপনার হয় you have to talk with your electrical distribution board and they will increase the limit with extra payment, but usually সেটা করা হয় না। বাসা বাড়ির জন্য 4 কিলোওয়াট ম্যাক্সিমাম থাকে। So mention your load division among the 3 phases. Choose the main circuit breaker for SDB with the consideration of the demand factor. The demand factor depends on many issues. For office it is close to 90%, but for household the application may be 60 to 70%. So there is an apartment near Gulshan is supposed to have much higher load factor than near Mirpur. So দেখা যায় মিরপুর যে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া, ওখানে আমার লোড ফ্যাক্টরটা, পাওয়ার ফ্যাক্টরটা কম থাকে বা ডিমান্ড ফ্যাক্টরটা কম থাকে। কারণ কি, ডিমান্ড ফ্যাক্টর এমন একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে আপনি তো সারাদিন ধরে লাইট ফ্যান অন করে রাখেন না বাসায়। আপনার যেখানে যখন দরকার তখন আপনার লাইট অন করছেন, আর সন্ধ্যাবেলা আপনার লাইট অন করছেন বা টিভি অন করছেন, এরকম সবসময় সব লোড কানেক্টেড না। বাট অফিস যেগুলো আছে সকাল 8টা থেকে 5টা পর্যন্ত সবগুলো লাইট ফ্যান কিন্তু অন থাকে। সো গুলশানের অফিসের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে 90% ডিমান্ড ফ্যাক্টর থাকে, আর বাসা বাড়ির ডিমান্ড ফ্যাক্টর 60 to 70% থাকে। So the type of the main circuit breaker is 3-pole, and the rating needs to be chosen from the current rating table. So 3-pole circuit breaker কোনগুলোকে বলা হচ্ছে? মেইন মাদারবোর্ড নিচে যে বাইরে থেকে যে লাইনটা আমার বাসায় ঢুকতেছে, তখন কিন্তু আমার 3 ফেজ লাইনটা ঢুকবে। সো 3 ফেজ লাইনটা ঢোকার সময় তখন সে একটা 3-pole সার্কিট ব্রেকারের ভিতর থেকে যাবে। আদারওয়াইজ আমি ওই 3 ফেজটা পাওয়ার পরে আমার তো এগুলো অ্যাপার্টমেন্ট ওয়াইজ এগুলোকে ভাগ করতে হবে। সো তখন আমি সিঙ্গেল একটা ফেজ নিয়ে আমি লোড ডিস্ট্রিবিউট করে আমি দিতে পারি। ঠিক আছে? সো অলসো a matched conduit needs to choose carry incoming cable from the MDB. সো এমডিবি থেকেও আমার কানেকশনস কিভাবে যাবে, পিভিসি দিয়ে বাসার ভিতরে যাবে বা পিভিসি হয়ে আমার এসডিবি বোর্ডে যাবে, যেটা আমরা লাস্ট ক্লাসে ড্রয়িং এ দেখলাম। সো হোয়াট ইজ এমডিবি? So this is the interface between MDB to different SDB of an apartment. It also holds all metering equipments for the apartment. So main line টা বাইরে থেকে যে মেইন লাইনটা বাসায় এসে ঢুকে যে জায়গাতে আমার ডিস্ট্রিবিউশনটা হয় সেটাকে বলি মেইন ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড। মেইন ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড থেকে কানেকশন চলে যায় সাব ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে সবগুলো অ্যাপার্টমেন্টে। The main incoming line is carried through 3-phase check meters and connected to the central bus bar. So after the main distribution line comes in through a 3-pole circuit breaker, it enters a mother meter. The mother meter then detects how much electricity is being consumed, and from that electrical meter there are also circuit breakers which will help us to distribute the individual phases for individual apartments.
So that line is actually 3-phase 4-wire system. 3টা phase থাকে আর একটা neutral wire থাকে. Then each supply for each SDB is carried from the bus bar. এটা যেটা বললাম মাত্র 3-pole circuit breaker হয়ে যায়, and that's it. The main circuit breaker for the apartment is a 3-pole MCCB, molded case circuit breaker. So যেটা আমার মেইন লাইনটা আসে সব অ্যাপার্টমেন্টের জন্য যে একটা সার্কিট ব্রেকার ইউজ করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে molded case circuit breaker. Its rating should be obtained from the current rating table considering demand factor of the apartment. তো অ্যাপার্টমেন্ট ওয়াইজ আমরা ডিমান্ড ফ্যাক্টর ইউজ করি, যেহেতু অ্যাপার্টমেন্ট বাসাবাড়ি 60% ডিমান্ড ফ্যাক্টর কনসিডার করে আমাদের সিসিবির সাইজটা আমরা কনসিডার করে থাকি। তো ইউজুয়ালি এটা 60 অ্যাম্পিয়ার থাকে, এরকম 60 অ্যাম্পিয়ার থাকে ডিপেন্ডিং অন দ্য টাইপ অফ লোড কতগুলো অ্যাপার্টমেন্টকে দিচ্ছেন। The grounding of the complete apartment is done at MDB. EL is carried to earth from earth load. EL হচ্ছে earth load is carried from earth from MDB. So MDB থেকে মেইন ডিস্ট্রিবিউশন থেকে একটা লাইন চলে যায় যেটা মাটির ভিতরে চলে যায়, that is called earthing. পুরো এন্টায়ার বিল্ডিং এর আর্থিং হয় এখানে। সো ওইটাও অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করতেছে আমার কত বড় লাইন আসতেছে সেটার উপরে। And it should be demonstrated explicitly. So these are the switchboard connection diagrams. সবাই দেখেন সুইচবোর্ড কানেকশন ডায়াগ্রাম। এটা মনে করেন সুইচবোর্ড 1, সুইচবোর্ড 2, সুইচবোর্ড 3, এদের মাঝখানে যে কানেকশনস হচ্ছে ওয়্যারের সাইজগুলো বলা আছে 2 × 4 মিলিমিটার স্কয়ার, 14 SWG। এগুলা এই টার্মসগুলো আপনার এখনো জানা লাগবে না, জাস্ট ওয়্যারের কতটুকু ডাইমেনশন সেটা জানলেই চলবে। 2 × 4 মিলিমিটার ওয়্যার সুইচবোর্ড টু সুইচবোর্ড। তারপরে যে মাঝখানে যে মেইন কানেকশনটা যাচ্ছে 2 × 1.5 মিলিমিটার, প্রত্যেকটা রুমের যে কানেকশন নিয়ে আরেকটা এসডিবির সাথে আপনি কানেক্ট করতেছেন সেটার কথা বলছে এখানে। এটা মনে করেন গ্রুপ 1। তারপর দেখেন সুইচ বোর্ড থেকে চলে যাচ্ছে কোথায়, এসডিবি তে, সাব ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে। আবার দেখেন এটা আরেকটা গ্রুপ, এটা গ্রুপ 2। গ্রুপ 2 এর কানেকশনস গুলো কয়েকটা সুইচ বোর্ড একসাথে মিলে একটা কানেকশন হচ্ছে। এই টি এল এল এফ টি এগুলোর লেজেন্ড আপনার আগের ল্যাব শিট গুলোতে আছে। তো দিস ইজ গ্রুপ 3, একসাথে গ্রুপ করে করে দেন ফাইনালি গ্রুপ 5 করে তারপরে এই সবগুলা এসডিবির কানেকশন আমরা এটা গ্রুপ 4। এভাবে সবগুলো কানেকশন নিয়ে আমরা কোথায় দিব। সো দেখেন এই যে গ্রুপ 1 এটা স্পেয়ার রাখা হয়েছে, যাই হোক গ্রুপ 1 গ্রুপ 2 গ্রুপ 3 করার পরে এগুলা দেখেন 15 অ্যাম্পিয়ার রেটিং এক একটা সার্কিট ব্রেকার। এগুলো হচ্ছে 15 অ্যাম্পিয়ার এক একটা রেটিং এর সার্কিট ব্রেকার। এগুলো মনে করেন একটা বাস বারে যাচ্ছে, সবাই একটা জায়গায় কানেক্টেড, অ্যাপার্টমেন্টের এক জায়গায় কানেক্টেড। তারপরে এগুলো ইন্ডিভিজুয়াল 15 অ্যাম্পিয়ার, এই যে 15 অ্যাম্পিয়ার টু 15 অ্যাম্পিয়ার লোড যেগুলো থাকে এসি টেসি থাকতে পারে, এদের জন্য আবার ইন্ডিভিজুয়াল সার্কিট ব্রেকার অ্যাটাচ করা থাকে। কেউ যদি মোটর রান করতে হয়, মেশিন রান করতে হয়, তাদের জন্য 20 অ্যাম্পিয়ার থাকে। সো এটা হচ্ছে একটা বাস বার যেখানে সবগুলো কানেক্টেড থাকে। ওই বাস বার থেকে এটা হচ্ছে পুরোটা এসডিবি বোর্ড। এখান থেকে আরেকটা আমার 3 পোল সার্কিট ব্রেকার থাকে 50 অ্যাম্পিয়ারের, জিআই পাইপ দিয়ে, মানে প্লাস্টিকের পাইপের ভিতর থেকে লাইনটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর তারের সমান কি 4 × 1C or 25 মিলিমিটার স্কয়ারের তার। এটা এই তারটা চলে যাবে আমার এমডিবি তে, মেইন ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে। ঠিক আছে। সো মেইন ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের আবার কানেকশনটা কি দেখেন, এটা হচ্ছে ওভারঅল পিকচার। এখানে আমার সবগুলা সুইচ বোর্ড থেকে বা ওয়াটার পাম্প থেকে যত কানেকশনস আছে আমার একটা গ্রুপের, সবগুলো 50 অ্যাম্পিয়ার 3 পোল সার্কিট ব্রেকার। এগুলো 3 পোল সার্কিট ব্রেকার সবগুলো 50 অ্যাম্পিয়ার বা 20 অ্যাম্পিয়ার, যখন যেটা আলাদা করে পাম্পের জন্য আলাদা রাখা হচ্ছে। এটা হচ্ছে মোটা লাইনটা হচ্ছে বাস বার। এখান থেকে সব লাইন একসাথে অ্যাটাচ করে 240 মিলিমিটার মোটা তার দিয়ে আমরা পাস করে দিচ্ছি কোথায়, 3 ফেজ ইলেকট্রিক মিটার। এটা হচ্ছে আমার এমডিবি বোর্ড। এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা অ্যাপার্টমেন্টে চলে গেছে, 50 অ্যাম্পিয়ার করে প্রত্যেকটা অ্যাপার্টমেন্টে চলে গেছে। ঠিক আছে, ইজ ইট ক্লিয়ার? এন্ড ফ্রম হিয়ার এটা হচ্ছে মিটার। এগুলো কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল মিটার, যে বক্স ডায়মন্ড বক্স এগুলো হচ্ছে সব ইলেকট্রিক্যাল মিটার, প্রত্যেকটা অ্যাপার্টমেন্টের ইলেকট্রিক্যাল মিটার হয়ে সার্কিট ব্রেকার হয়ে তারপরে আমার প্রত্যেকটা সাব অ্যাপার্টমেন্টের সাব ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে চলে গেছে। এটা অ্যাপার্টমেন্ট 1, অ্যাপার্টমেন্ট 2, 3, 4 এগুলো সব হচ্ছে অ্যাপার্টমেন্ট। ঠিক আছে। এন্ড ফ্রম দেয়ার মাদার মিটার হয়ে এটা সোর্স, যেখান থেকে আমার বাইরে থেকে ইলেকট্রিসিটিটা আসতেছে সেখান থেকে কানেকশনটা এখানে মেক করব। এন্ড দিস ইজ দ্য মেইন আর্থিং লাইন। এমডিবি বোর্ডের সব কানেকশন নিয়ে আমি একটা লাইন নিয়ে 4 ইঞ্চ জিআই পাইপের ভিতর থেকে লাইনটা নিয়ে গ্রাউন্ডে গর্ত করে ওই পাইপটা এখানে ঢুকাই দিব, মানে রডটা ওখানে দিয়ে দিব। সো ইজ ইট ক্লিয়ার? এই ব্যাপারটা এখানে কি সবাই ক্লিয়ার হয়েছে? জি স্যার।
কানেকশনস গুলো মনে রাখতে হবে। তো আপনাদের আজকের টাস্কটা আসলে হচ্ছে এই ফিগারটা ড্র করা, শুধু এই ফিগারটা, আমি সবগুলো ফিগার দিব না আপনাদেরকে, শুধু এই ফিগারটা ড্র করা আর যে কোনো একটা গ্রুপ দেখানো, যে কোনো একটা গ্রুপ দেখানো, এখান থেকে যে কোনো আপনারা গ্রুপ 4টাই আমাকে দেখাবেন, গ্রুপ 4 এর কানেকশনটা দেখাবেন আর লাস্টের যে ফিগারটা আছে শুধু সেটা দেখালেই হবে। একটা ফিগারে এঁকে ফেলবেন, একটা জায়গায় এঁকে ফেলবেন, কেমন? এটা হচ্ছে আপনাদের আজকের টাস্ক। এন্ড বক্সগুলো তো স্যার আমি নিজের মতো করে আঁকিয়ে নিব, তাই না স্যার? মানে এইভাবেই তো আঁকিয়ে নিব, যেভাবে আছে এক্স্যাক্টলি সেভাবে আঁকবেন। জি স্যার। এখন আমি এক্সপেরিমেন্ট 10টা আপনাদেরকে বুঝাবো। তো এক্সপেরিমেন্ট 10টা বেসিক্যালি আমাদের বিএনবিসি, বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড, যেটার উপরে বেস করে আপনি সিভিল প্ল্যানস গুলো ড্র করবেন। এতদিন ধরে আপনি এক্সপেরিমেন্ট 6, 7, 8 যা যা শিখলেন, এক্সপেরিমেন্ট 6, 7, 8টা বেসিক্যালি বিএনবিসি কোডের উপরে নির্ভর করে আমাদের ড্র করতে হবে কোনো যদি বিল্ডিং প্ল্যান আমরা করতে চাই। সো এইগুলা বেসিক্যালি ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড যেটা থাকে সেটা আমাদের আসলে কিভাবে সেফটি প্রিকশনস নিতে হবে, কোথায় কানেকশনস গুলো থাকে, প্রাইভেট বিল্ডিং এর কানেকশন কিরকম, ইলেকট্রিক্যাল হ্যাজার্ড হতে পারে না কিনা, এসবের বিশাল বড় কোড থাকে। সো এই কোডের ভিতরে কিছু কিছু ইনফরমেশন এখানে আমাদের আছে, সেটা হচ্ছে এক একটা বাসায় আমাদের কতগুলো সকেট থাকতে হবে, 15 অ্যাম্পিয়ার সকেট আউটলেট কয়টা থাকতে হবে। সকেট তো আমি জানি 3 পিন সকেট জানি, 2 পিন সকেট জানি, তাই না? সো প্রত্যেকটা রুম ওয়াইজ আমাদের কয়টা 3 পিন সকেট যেটা 15 অ্যাম্পিয়ার টানতে পারবে, কয়টা আউটলেট থাকা উচিত, বেডরুমে একটা, লিভিং রুমে একটা, ড্রয়িং রুমে একটা, ডাইনিং রুমে একটা, কিচেনে আবার 2টা, কারণ কিচেনে দেখা যায় রেফ্রিজারেটর থাকে, ওভেন থাকে, অনেক কিছুই থাকতে পারে, গরম পানির কানেকশন থাকতে পারে বা আমাদের এক্সস্টের সিস্টেম থাকতে পারে। সো এখানে কিচেনে আমার 3 পিনের কানেকশন 2টা থাকতে পারে মিনিমাম, এগুলো হচ্ছে মিনিমাম। বাথরুমে আমাদের 3 পিনের কানেকশন দরকার নাই, কারণ বাথরুমে তো আমি হেভি লোড কোনো কিছু ইউজ করি না, 2 পিন হলে যথেষ্ট। বারান্দাতে ইচ্ছা করলে একটা থাকতে পারে, কারণ আমরা ক্লিনিং পারপাসে ইউজ করতে পারি। রেফ্রিজারেটরের জন্য একটা, এয়ার কন্ডিশনের জন্য 1 ফর ইচ, একটা এয়ার কন্ডিশনের জন্য একটা করে 3 পিন সকেট থাকতে হবে আপনার 15 অ্যাম্পিয়ারের মিনিমাম। সো টেবল 2 যেটা আছে সেখানে হচ্ছে আপনার ফ্যানের সাইজ কতটুকু হবে, 6 মিটার স্কোয়ার যদি রুম থাকে তাহলে ফ্যানের ব্লেড হইতে হবে 915 মিলিমিটার স্কোয়ার, আর সাইজ যদি একটু বড় থাকে তাহলে 9 থেকে 12 মিটার স্কোয়ার যদি হয় তাহলে 144 মিলিমিটার স্কোয়ার, যেটা আমাদের বাজারে সবসময় অ্যাভেলেবল। একটু ছোট রুমের জন্য আমাদের মিড সাইজটা ইউজুয়ালি আমরা অ্যাভেলেবল না, 12-20টা আমি জানি না কতটুকু অ্যাভেলেবল, বাট এই নিচেরটা সবচেয়ে বেশি অ্যাভেলেবল, তারপরে হচ্ছে উপরেরটা, এই ছোটটাও অ্যাভেলেবল। এরিয়া বুঝে আমরা ফ্যান কানেক্ট করব, কোন সাইজে কোন ব্লেডের ফ্যান আমরা কানেক্ট করব। এখন আসেন লোড এস্টিমেট আমাদের করতে হবে, এক একটা রুমের লোড কত বা এক একটা অ্যাপার্টমেন্টের লোড কত সেটা আমাদের জানতে হবে। সো কি হিসেবে আমরা এটা লোড ক্যালকুলেট করব, একটা যদি লাইট থাকে ইনক্যান্ডেসেন্ট ল্যাম্প, ইনক্যান্ডেসেন্ট ল্যাম্প হচ্ছে ওই যে ফিলিপসের লাইট ছিল না আগে, ফিলামেন্ট ল্যাম্প, ফিলামেন্ট ল্যাম্প ভিতরে যে তার থাকে ওই লাইট গুলা হচ্ছে 100 ওয়াট করে ধরে নিচ্ছি আমরা, কিন্তু এখন তো আমাদের এলইডি চলে আসছে। আপনি এলইডি ধরেন, এলইডি কনসিডার করলে আপনার কত আসে, 20 ওয়াট করে আসে, তাই না? সো fluorescent lamp with accessories, nominal length 600 millimeter, nominal length 1200 millimeter, এই জিনিসগুলো কি, এটা মানে কি fluorescent lamp 600 millimeter 1200 millimeter, এটা হচ্ছে টিউব লাইটের লেন্থ। বড় টিউব লাইট যদি যেটা বড় টিউব লাইট যেগুলো সেগুলো 1200 মিলিমিটার, সেগুলো হচ্ছে 40 ওয়াট করে টানে, আর মিডিয়াম সাইজের যে টিউব লাইট গুলো মাঝারি সাইজের সেগুলো 20 ওয়াট করে টানে। সো এখানে টিউব লাইট তো এখন বাসা বাড়িতে আছে, কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা সবাই এলইডি লাইট ইউজ করছি। এলইডি লাইট যদি ইউজ করেন তাহলে একরকম রেটিং ইউজ করবেন, টিউব লাইট ইউজ করলে এক ধরনের রেটিং ইউজ করবেন, ফ্লাড লাইট ইউজ করলে সেগুলো রেটিং আপনারা বের করে নেবেন, রেটিং এগুলো অ্যাভেলেবল অনলাইনে। সো যেরকম আপনার লোড ইউজ করছেন সেই সব লোডের আপনার রেটিং গুলো জানতে হবে। সিলিং ফ্যানের রেটিং 70, এক্সস্ট পেডেস্ট্রিয়াল ফ্যান যেগুলো মাটিতে রাখি ওগুলার লোড 90, তারপরে আপনার কিচেনের যে ফ্যানগুলো থাকে মেটাল ফ্যান, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যান, এগুলো 1500 ওয়াট, 1500 ওয়াট। এসির রেটিং আবার আলাদা, এসি রেটিং 1 টনের জন্য আমার লোড ক্যালকুলেট করতে হবে 1000 ওয়াট বা 1200 ওয়াট।
আর 1.5 টনের জন্য আমার ধরতে হবে 1500 ওয়াট থেকে 1800 ওয়াট। ঠিক আছে, 2000 ওয়াট পর্যন্ত যায়। দুই টনের জন্য কতটুকু ওয়াট কনজিউম করে সেই সব ক্যালকুলেশন, সেই ইনফরমেশন আপনাদের ড্রাইভ করতে হবে। 5 অ্যাম্পিয়ার সকেটের জন্য 200 ওয়াট অ্যালোকেট করে রাখতে হবে, যে কোনো অ্যামাউন্ট ইউজ করা যেতে পারে। 5 অ্যাম্পিয়ার সকেট হচ্ছে 2 পিন সকেট যেগুলো, সেগুলো। আর 15 অ্যাম্পিয়ার সকেট অবভিয়াসলি আপনারা জানেন, সেগুলো হচ্ছে এসির জন্য। ইউজুয়ালি আমরা 15 অ্যাম্পিয়ার সকেটে 3 পিন দেই। এখানে 1000 ওয়াট अवेलेबल, কিন্তু এটা আরো 1000 ওয়াটের থেকে বেশি সে পুল করতে পারবে, কারণ 1.5 টনও চালাতে পারবে, 2 টনও চালাতে পারবে, 1 টনের এসিও সে চালাতে পারবে। বাট এটার অ্যালোকেশন হচ্ছে লোড ক্যালকুলেশন যখন হিসাব করবেন তখন এটাকে 1000 হিসেবে কনসিডার করে নিতে হবে। এখন আসেন যে আপনি বাসা বাড়ির সব লোড ক্যালকুলেট করলেন। এখন একটা বাসার জন্য তো নিশ্চয়ই আপনি একটা জেনারেটর কানেক্ট করবেন না, কারেন্ট চলে গেলে তো একটা বাসার জন্য একটা জেনারেটর কানেক্ট করবেন না, আপনি একটা বিল্ডিং এর জন্য জেনারেটর ম্যানেজ করবেন। সো আপনার ফাইনালি কি করতে হবে, আপনি যখন সব বাসার লোড ক্যালকুলেট করে ফেললেন, সবগুলোকে অ্যাড করলেন। আর লোড তো শুধু আপনার এক জায়গার না, শুধু ঘরের ভিতরে লোড না, আপনার সিঁড়ি ঘরের ভিতরে লাইট থাকতে পারে, আপনার লিফট থাকতে পারে, লিফটের একটা লোড আছে, তারপরে আপনার অ্যালার্ম সিস্টেম থাকতে পারে, স্প্রিংকলার সিস্টেম থাকতে পারে, তারপরে আপনার গ্যারেজে লাইটিং থাকতে পারে, তারপরে আপনার অনেক জায়গায় লাইটিং থাকতে পারে, তারপর মসজিদ থাকতে পারে, প্লেগ্রাউন্ড বাচ্চাদের, ছাদে, এসব সব, তারপরে ড্রাইভারদের রুম, কমন রুম, যে কেয়ারটেকার তার রুম, তাদের ওখানে আবার ফ্যান থাকতে পারে, টিভি থাকতে পারে। সো এসব সব লোড আপনার চিন্তা করতে হবে কোথায় কোন লোড থাকতে পারে। যদি আপনারা মনে করেন যে আপনারা জানেন না, কিছুই জানেন না, ঢাকা শহরে যদি থাকেন তাহলে যে কোনো একটা অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে একবার শুধু দেখলেন বাইরের কি কি লোড, কোথায় কোথায় লোড থাকতে পারে। সো দেন আপনার একটা আইডিয়া হয়ে যাবে। সো লোড কিরকম কোথায় থাকতে পারে, সো লোড ক্যালকুলেশন করার পর ওভারঅল লোড হিসাব করে আমরা কিন্তু ওভারঅল, এটা একটা বিল্ডিং এর ওভারঅল লোড আপনি হিসাব করলেন। কিন্তু জেনারেটর যখন আপনি ডিজাইন করবেন, জেনারেটর রুমটা যখন আপনি বানাবেন, আপনি কিন্তু কখনো ওভারঅল লোডের কথা চিন্তা করে বানাবেন না, আপনি মিনিমাম লোডের কথা চিন্তা করে বানাবেন। কারণ জেনারেট কারেন্ট চলে গেলে আমরা কিন্তু সব লাইট ফ্যান একসাথে অন করে দেই না। কারেন্ট চলে গেলে আমরা মনে করেন একটা রুমের একটা লাইট আর একটা ফ্যান, বা মনে করেন 2টা রুম বা 3টা রুমের লাইট জ্বললো আর 2টা ফ্যান চললো, টিভির কানেকশন দেই না, কারণ এটা আমার কমনলি সব বাসায় দিব, এই কানেকশনস গুলো সব বাসায় দিব। সো এই সিলেক্টেড লাইনস গুলো মিলে কতটুকু লোড হতে পারে। মানে এখন 3 বেডরুম অ্যাপার্টমেন্ট, 3 বেডরুম অ্যাপার্টমেন্টে আপনি মনে করেন 2 বেডরুমের জন্য 2টা লাইট আর 2টা ফ্যান দিলেন, আর খাওয়ার ঘরের জন্য একটা লাইট বা একটা ফ্যান অ্যালোকেট করলেন। বা দেখলেন যে এরকমও করতে পারেন যে আপনার প্রভিশনে আছে 3টা লাইট আর 2টা ফ্যান, তো ফ্যানটা আপনি ওইভাবে অ্যালোকেট করবেন না, আপনি ফ্যানটাকে খাবার টেবিলে দিবেন নাকি ফ্যানটা আপনি কোনো একটা রুমে দিবেন। সো এই অ্যালোকেশনটা আপনার হাতে দিয়ে দিলাম, এই ডিজাইনিংটা। সো এরকম প্রত্যেকটা অ্যাপার্টমেন্টে যদি থাকে তাহলে এই প্রত্যেকটা অ্যাপার্টমেন্টের এই কম্পোনেন্ট গুলোর ওভারঅল লোড কত, এই লোড গুলো সব অ্যাপার্টমেন্টের নিয়ে একসাথে ক্যালকুলেট করে দেন আপনি একটা জেনারেটরের সাইজ নির্ধারণ করবেন, কত বড় জেনারেটর হবে। সো কত বড় জেনারেটর হবে সেটা মনে করেন এইটা, যদি 25 কিলোওয়াটের জেনারেটর হয় তাহলে সেই জেনারেটরের রুমের সাইজ হবে হচ্ছে 20 মিটার স্কয়ার। যদি 500 কিলোওয়াটের জেনারেটর হয় তাহলে সেই 500 কিলোওয়াট জেনারেটর ইনস্টল করার জন্য যে রুমটা লাগবে সেই রুমটার সাইজ হচ্ছে 56 মিটার স্কয়ার রুম। আন্ডারস্টুড এভরিওয়ান? Yes, sir. ঠিক আছে, এখন বিফোর ইভেন ইউ স্টার্ট আমি আপনাদেরকে আপনাদের টাস্কটা বুঝাই দিব, আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টের টাস্কটা বুঝাই দিব। সো আজকের তো সাবমিশন আমি বলে দিলাম যে ওই 2টা ফিগার আপনারা জমা দিবেন, প্লাস ওই ফিগারের কাজ শেষ হওয়ার পরে আপনারা যেটা করবেন আপনারা হচ্ছে প্ল্যানিং করবেন। আজকে থেকে আমার আর কোনো কাজ নেই, আজকে থেকে সব কাজ হচ্ছে আপনাদের। সো প্ল্যানিং করে আপনাদেরকে যে একটা আমি অ্যাসাইনমেন্ট দেব, সেই অ্যাসাইনমেন্টটা আমি দেখি, অ্যাসাইনমেন্টটা আমি আপনাদেরকে একটু পরে বোঝাবো। সেটা হচ্ছে আপনাদের আজকে টাস্কের জন্য কতটুকু সময় দিলে হবে ছোট কাজটার জন্য? 4:30 পর্যন্ত দিলাম, 30 তো 3:30, 4টা পর্যন্ত সময় দিলাম।
4টার ভিতরে কাজটা শেষ করে ফেলুন। অলরাইট, ওকে স্যার। 4টার ভিতরে শেষ করে ফেলুন। 4টার পরে আমি এটাকে আপনাদের আবার ইনস্ট্রাকশন দিব, অ্যাসাইনমেন্টের ইনস্ট্রাকশন। স্যার আজকের টাস্কটা আরেকবার একটু বলে দিলে ভালো হতো স্যার। আজকের টাস্কটা হচ্ছে আপনার এক্সপেরিমেন্ট 9। এই 9 এর যে লাস্টের ফিগারটা, মেইন ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের ফিগারটা আপনারা ড্র করবেন, আর এখান থেকে এই যে গ্রুপ নাম্বার 4 এর যে ফিগারটা সেটা ড্র করবেন, একটা ফাইলের ভিতরেই করবেন। ওকে ওকে স্যার। ইজ ইট ক্লিয়ার এভরিওয়ান? আমি আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট একটু পরে আমি অ্যালোকেট করে আপনাদের সাথে কথা বলবো, আগে অ্যালোকেট করে নিই। আপনাদের টিমসে আপনারা পেয়ে যাবেন অ্যালোকেশন, এন্ড এই টাস্কটা হচ্ছে গ্রুপ টাস্ক, রিমেম্বার দ্যাট। এটা গ্রুপে করতে হবে। যে অ্যাসাইনমেন্টে আজকে দিব সেটা কিন্তু ওবি এর আন্ডারে পড়ছে, খুব ভালো করে মনে রাখেন, এটা কিন্তু ওবি এর আন্ডারে, আউটকাম বেসড এডুকেশন। ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য টাস্ক অ্যাজ ইট ইজ। এখানে উল্টাপাল্টা ড্রয়িং হলে বা উল্টাপাল্টা কিছু হলে মার্ক কিন্তু ভালোভাবে ডিডাক্ট হবে। সো প্রিসাইসলি, বিকজ অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়ার পর আমার কাছ থেকে কোনো হেল্প পাবেন না, আমি একটা প্রাইমারি ডিসকাশন করে দিব আপনাদেরকে, যেটার উপরে বেস করে আপনাদের কাজ করতে হবে। কেমন? নাই পারি না এরকম কিছু না। যদি মনে করেন ইনফরমেশন নাই, তাহলে ইউ হ্যাভ টু ফেচ দ্যাট ইনফরমেশন, অনলাইনে ইনফরমেশনটা বের করে তারপর আপনাদের করতে হবে। এনিওয়েজ, গেট স্টার্টেড। সো 4টার সময় আবার আপনাদের কাছে আসছি। আর যারা যারা লাস্ট ক্লাসে সাবমিশন করেন এটা করে দেন। স্যার আসসালামু আলাইকুম। বলতে থাকেন, আমি আছি, এখানেই থাকবো। স্যার কালকে রাত থেকে আমার এখানে ইলেকট্রিসিটি নাই, সকাল থেকে ল্যাপটপ তো চার্জ নাই, আমি মোবাইল দিয়ে ক্লাস করতেছি স্যার, সেই ব্যাপারে আপনাকে মেসেজ দিয়েছিলাম স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে কিছু করার নেই, আপনি দেখে রাখেন, আপনি না হয় পরে টাস্ক সাবমিট করলেন, বা 4টার সময় যে আমি বুঝাবো আপনাদেরকে এই নিয়ে, অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে, তখন থাকবেন। স্যার তখন আবার জয়েন দিই, আমার মানে মোবাইলেও বেশি আছে কিছু চার্জ, তখন তাহলে আমি এখন লিভ নিয়ে তখন জয়েন দিই স্যার। ইচ্ছা ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। যাদের পেন্ডিং টাস্ক আছে সেগুলো জমা দিয়ে দেন। Submission date mention করে দিবেন, and also mention your section. Leave this part empty because this part is for me. I'm going to mark you based on these parts. So আপনাদেরকে যেটা বলা হয়েছে সেখানে আপনাদেরকে একটা 10 কাঠার জমি দেওয়া আছে এবিসি হাউজিং বিল্ডিং এর, যেটা 8 স্টোরেড বিল্ডিং। 8 স্টোরেড বিল্ডিং, গ্রাউন্ড ফ্লোর সহ এটা 9 তলা হবে, গ্রাউন্ড ফ্লোর ছাড়া হচ্ছে 8 স্টোরেড বিল্ডিং। এখানে আপনাদের প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটে, মানে প্রত্যেকটা ফ্লোরে আপনার 2টা থেকে 4টা ইউনিট থাকতে পারে, 3টা থেকে 4টা ইউনিট থাকতে পারে, যেগুলো এবিসিডি বলে আমি লেবেল করেছি।
and you are asked to design unit B only. শুধু ইউনিট বিটা আপনি ডিজাইন করবেন, and ইউনিট বিটার জায়গা হবে 2000 স্কয়ার ফিট। 2000 স্কয়ার ফিট কিন্তু আউটার ওয়াল সহকারে, আপনার অ্যাপার্টমেন্টের আউটার ওয়াল সহকারে 2000 স্কয়ার ফিট, মনে রাখবেন। সো এক একটা ফ্লোরে যদি আপনাদের প্রথমে মেজার করতে হবে যে 10 কাঠা জমির ভিতরে আমাদের কতটুকু আশেপাশে ওয়াল দেয়াল ছেড়ে কয়টা ইউনিট হতে পারে, প্রত্যেকটা ইউনিটের সাইজ কত হতে পারে খেয়াল রাখবেন। সবগুলো ইউনিটের লোড কিন্তু সেম না, ডিজাইন আপনার। সো আপনার ইউনিট ডিজাইন করবেন যেটার ইউনিটের সাইজ হচ্ছে 2000 স্কয়ার ফিট। সো 2000 স্কয়ার ফিটের জন্য লোড যেরকম আর অন্যান্য আর কতটুকু জায়গা বাকি থাকে অন্যান্য ফ্ল্যাটের কতটুকু লোড হবে সেগুলো আপনাদের বের করতে হবে। আমি এখানে যেটা চেয়েছি সেটা হচ্ছে আপনারা 3 বেডরুম দিবেন, 4টা বাথরুম দিবেন, আর এখানে লিভিং রুম, ড্রয়িং রুম থাকবে, ডাইনিং রুম থাকবে, কিচেন থাকবে, 3টা বারান্দা থাকবে, অ্যান্ড ডোর অফ দ্য কিচেন আর বাথরুম বারান্দা এগুলো ডোরের সাইজ দেওয়া আছে এখানে। আপনাদের একটা সিভিল প্ল্যান বানাতে হবে, যে সিভিল প্ল্যানের সাথে আপনাদের ফ্ল্যাটের তো অংশটা দেখাবেনই 2000 স্কয়ার ফিটের, তা সহ এক্সটেন্ডেড যে ডায়াগ্রামটা করবেন সেটা হচ্ছে লিফট থাকবে, স্টেয়ার কেস থাকবে, লবি থাকবে আপনার ফ্লোরের, ওইটা ডাইমেনশন আপনার দিয়ে দিতে হবে। পিএনবিসি অ্যাপ্লাই করে আপনাদের ফিক্সচারস এন্ড ফিটিংস গুলো দিতে হবে, লাইনগুলো টানতে হবে, ইলেকট্রিক্যাল কন্ডিউট লেআউট দিতে হবে, যেখানে কন্ডিউট লেআউটে আপনাদের রেড, ব্লু, ইয়েলো যে কালার খুশি দিয়ে আপনি ডিটারমাইন করবেন কোনটা লো লোড, কোনটা হেভি লোড, এন্ড কোনটা মেইন লোড, এগুলোর উপর ডিস্ট্রিবিউশন লাইনস গুলো আপনাদের তার দিয়ে দেখাই দিতে হবে। ফাইনালি ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট লোড ফর ইউনিট এ, বি অর সি, সবগুলো লোড ক্যালকুলেট করবেন। লোড ক্যালকুলেট করার পরে যেটাই খুশি, যেটা লোডই করেন না কেন, বাট ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য লোড ফর ইচ ফ্লোর। প্রত্যেকটা ফ্লোরের ওভারঅল লোড আপনার ক্যালকুলেট করতে হবে। মনে রাখবেন আপনার ফ্লোরের, আপনার অ্যাপার্টমেন্টের সাইজ হবে 2000, অন্যান্যগুলো কিন্তু 2000 হতে নাও পারে সাইজে, কারণ আমাদের জানি অ্যাকর্ডিং টু বিএনবিসি পুরো 10 কাঠা হলে 10 কাঠার উপরে কিন্তু আমি বাসা করতে পারি না, আমার চারপাশে জায়গা ছেড়ে বাসা করতে হয়। এই ইনফরমেশনটা কালেক্ট করবেন। সো তারপরে আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে জেনারেটরের কতটুকু আপনি লোড দিবেন সেটার ওভারঅল ক্যালকুলেশন করে জেনারেটর রুমটাও ডিজাইন করতে হবে। সো লোড ক্যালকুলেশনের পার্ট থাকবে আপনাদের। সো দিস ইজ আ স্যাম্পল ড্রয়িং। এখানে 2 বেডরুম অ্যাপার্টমেন্ট দেখানো হয়েছে। এখানে দেখেন কিভাবে আমরা সবগুলো লেজেন্ড দেওয়া হয়েছে সবকিছুর, কোনটা লাইট কোনটা ফ্যান কিভাবে কানেকশন দেওয়া হয়েছে। সো মোরলেস এইভাবে আপনারা ফিগারটা ড্র করবেন। জেনারেটর রুম সাইজ ডিপেন্ড করবে আপনার পুরো বিল্ডিং এর লোড কিরকম, কতটুকু লোড আপনি দিবেন সেটার উপর বেস করে লাইনস গুলো দেখেছেন এখানে, এটা হেভি লাইন দিয়ে এখানে লাইট লোড, হেভি লোড, মিডিয়াম লোডের কানেকশন সব দেখানো আছে। এই কানেকশনস গুলো আপনারা করবেন। ফাইনালি লোড ক্যালকুলেশনের কাজটা আপনারা এখানে করে দেখাবেন। ম্যাথমেটিক্যাল লোড ক্যালকুলেশনস গুলো পুরোটা করে দেখাতে হবে, এন্ড কোন ফ্লোরের জন্য কতটুকু ধরেছেন সেটার লিবার্টি আপনাদের, কয়টা লাইট কয়টা ফ্যান, এইভাবে পুরো লোড ক্যালকুলেশন করবেন। জেনারেটর কতটুকু লোডের জন্য দেওয়া হচ্ছে সেটা আপনি ক্যালকুলেট করে দেখাবেন। এন্ড ফাইনালি কন্ট্রিবিউশন, কন্ট্রিবিউশনের জন্য একটা পার্ট লিখবেন কন্ট্রিবিউশন। কন্ট্রিবিউশন লিখে কে কতটুকু কন্ট্রিবিউট করেছে সেই জিনিসটা আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ দিয়ে দিবেন। যে স্টুডেন্ট যতটুকু কন্ট্রিবিউট করেছে ততটুকু স্টেপ বাই স্টেপ আপনারা দিয়ে দিবেন। এন্ড ফার্স্ট অফ দেন মানে আমি যেটা কনসিডার করতে পারি যে নিচে লেখা আছে less than 5% approximately of the total square feet is acceptable. ডিজাইনটা যদি আপনার 2000 স্কয়ার ফিটের 5% বেশি বা কম হয়, বা ইউজুয়ালি লেস হলে এটা অ্যাকসেপ্ট করব, বাট এটার থেকে যদি কম হয় তাহলে আমি অ্যাকসেপ্ট করব না ড্রয়িংটা। 20000 স্কয়ার ফিটের 5% কম আপনি ইউজ করতে পারেন, বাট বেশি ইউজ করতে পারবেন না, এটা হচ্ছে আসল কথা। এখন এটা গেল আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট, এটা গেল আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট। এখন আপনাদের ফাইনাল টার্ম এক্সামিনেশনের জন্য আমি যেটা বলবো, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ প্রেজেন্টেশন, এন্ড প্রেজেন্টেশনটা হবে কিন্তু অ্যাসাইনমেন্টের উপরেই। অ্যাসাইনমেন্টে যা যা করেছেন এই অ্যাসাইনমেন্টের রিপোর্টের জায়গায় আপনি একটি সুন্দর করে প্রেজেন্টেশন বানাবেন। হোল্ড অন আ সেকেন্ড এভরিওয়ান।
এটা ডিম ভাজতে হবে না সবাই এটা দেখেছে তো প্রয়োজন নেই। ডিম খেতে হলে আমার টাকা দিয়ে খেতে হবে আমার বাইরে আমার টাকা আসে সো আপনাদের ফাইনাল টার্ম এক্সামিনেশনের জন্য এটার উপরে একটা প্রেজেন্টেশন বানাবেন, আপনাদের ডিজাইনের উপর প্রেজেন্টেশন বানাবেন, যেভাবে বলেছি সব ক্যালকুলেশন দেখাবেন, এগুলো আপনারা বলবেন, বলার পরে এটার উপরে আমি একটা ভাইভা নিব, প্লাস আপনাদের যা যা পড়েছেন মিড টার্মের উপরে সেটার উপরে একটা ভাইভা নিব। সো মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যে জিনিসটা করতে হবে, আপনাদের যে প্রেজেন্টেশনটা দিবেন সেটা আমি সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসে লাইভ প্রেজেন্টেশন নিব না, সেটা আমি রেকর্ডেড প্রেজেন্টেশন নিব। সো আপনারা যে প্রেজেন্টেশনটা বানাবেন সেটা রেকর্ডেড ফরম্যাটে থাকতে হবে। এটা মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট 2016 অ্যান্ড অ্যাবাভ যতগুলো আছে সবগুলোতে আপনার ভিডিও রেকর্ডিং উইথ ইয়োর ফেস ভিডিও রেকর্ডিং থাকবে, অ্যান্ড আপনার ভয়েস থাকবে, প্লাস প্রেজেন্টেশন স্লাইড থাকবে। যদি বানাতে না পারেন তাহলে আপনারা অনলাইনে চেক করেন, ইউটিউবে চেক করেন, অনেক জায়গায় আছে কিভাবে ভিডিও প্রেজেন্টেশন বানাতে হয়। সো এই ভিডিও প্রেজেন্টেশন বানানোর পরে এই ভিডিও প্রেজেন্টেশনটা আপনারা আপলোড করবেন ড্রাইভে, এন্ড ড্রাইভের লিংকটা আমাকে দিয়ে দিবেন। আন্ডারস্টুড? সো প্রেজেন্টেশন স্লাইড আলাদা রাখবেন আর ভিডিও প্রেজেন্টেশন আলাদা রাখবেন। আমাকে প্রেজেন্টেশন স্লাইডটা আপনাদের এক্সামের দিন জমা দিতে হবে, শুধু স্লাইডটা, উইথাউট রেকর্ডিং শুধু স্লাইডটা আমাকে জমা দিতে হবে, আর ভিডিও লিংকটা আপলোড করে সেটার লিংকটা আমাকে জমা দিতে হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? স্যার বলেন। স্যার প্রেজেন্টেশন কি স্যার ওটা স্যার গ্রুপ ওয়াইজ নাকি স্যার ইন্ডিভিজুয়ালি স্যার? সব গ্রুপ ওয়াইজ, কোনো ইন্ডিভিজুয়াল না। এখন এই কাজটা পুরোটাই গ্রুপ ওয়াইজ টিল ইওর ফাইনাল টার্ম। স্যার প্রেজেন্টেশন মাইক্রোসফট ইউজ না করে অন্য সফটওয়্যার ইউজ করলে হবে? অন্য সফটওয়্যার ইউজ করতে চাইলে করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, কারণ এখানে আপনার 5 জনের প্রেজেন্টেশন রেকর্ড করতে হবে একটা ফাইলে। সো এটা যদি অন্য কোনো সফটওয়্যার হয় কোনো সমস্যা নেই, বাট ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর দ্যাট আই ক্যান প্লে ইট। ভিডিও বানানোর পরে ভিডিও ফাইল যেন প্লে করতে পারি, MP4 ফরম্যাটে রাখবেন, তাহলে সাইজটা ছোট থাকে, ইজি টু ডাউনলোড। আর প্রেজেন্টেশনের দিন আমাকে শুধু স্লাইডটা আপলোড করবেন, শুধু স্লাইডটা আমাকে দিবেন। আন্ডারস্টুড? আর অটোক্যাডের যে সাবমিশনটা এটা কিন্তু আপনারা টিমসে আপলোড করবেন না, আমাকে গ্রুপের যে কোনো একজন এই ফাইলটা জমা দিবে, বুঝতে পারছেন? এই ফাইলটা তো আপনারা কোয়েশ্চেন সহকারে থাকবে, প্লাস আপনাদের ছবিটা থাকবে, স্যাম্পল ড্রয়িংটা থাকবে না, আপনাদের ছবিটা থাকবে, আর নিচে আপনাদের লোড ক্যালকুলেশন থাকবে। এই ফাইলটা প্লাস দ্য DWG ফাইল যেটাতে আপনারা ডিজাইন করেছেন, দুইটা ফাইল একসাথে আমাকে আপনারা টিমসে মেসেজ করে দিবেন। ইজ ইট ক্লিয়ার? স্যার আরেকবার একটু স্যার বলেন। স্যার আরেকবার একটু বলবেন স্যার? কোথা থেকে বলবো আপনাকে আমি? স্যার ওই যে ফাইলটার কথা যখন বললেন স্যার তখন একটু কেটে আসছিল তো। এই ফাইলটা জমা দিবেন। আপনারা আমাকে অ্যাসাইনমেন্টের জন্য কি কি জমা দিচ্ছেন, অ্যাসাইনমেন্টের জন্য এই ফাইলটা জমা দিবেন। এই ফাইলটা ফিল আপ করবেন, ফিল আপ করার পরে স্যাম্পল ড্রয়িং এর জায়গায় আপনাদের ড্রয়িংটা বসবে, লোড ক্যালকুলেশন আপনাদের ক্যালকুলেশনস গুলো বসবে, প্লাস কন্ট্রিবিউশন কার কোনটা সেটা বসবে। সো এই রিপোর্ট ফাইলটা আমাকে জমা দিবেন, প্লাস DWG ফাইলটা, অটোক্যাড যে অরিজিনাল ফাইলটা যেখানে ড্রয়িং করেছেন সেই ফাইলটা আমাকে জমা দিবেন। টিমসে যে কোনো একজন, গ্রুপের যে কোনো একজন জমা দিবেন। আমি প্রেফার করি যারা প্রেজেন্টেশন গ্রুপের প্রেজেন্টেশনও যখন দিবেন সেই একজনই যেন আমার সাথে কমিউনিকেট করে অল দ্য টাইম। গ্রুপের 5 জন কমিউনিকেট যেন না করে, যে আমাকে ফাইল দিবে বা ফাইলের লিংক দিবে বা পিপিটি ফাইলটা দিবে সেই একজনই যেন সবগুলো হ্যান্ডেল করে একসাথে। ঠিক আছে স্যার গ্রুপ ওয়ার্ক করতে গেলে স্যার DWG ফাইল স্যার 5 জনের 5টা হয়ে যাবে। 5 জনের 5টা হবে না, একটা ফাইলের উপরে আপনারা সবাই কাজ করবেন, একটা ফাইলের উপরে আপনারা ট্রান্সফার করবেন আর একটা ফাইলের উপরে আপনারা কাজ করবেন। 5 জনের তো 5টা করতে বলিনি আমি, মানে 5 জন মিলে একটা ডিজাইন করবে, বুঝছেন না আমার কথা? জি স্যার বুঝতে পারছি।
and read the instructions properly. এখানে instructions যা যা আছে এখানে দেখেন কিভাবে আমি কিসে কিসে মার্ক দিচ্ছি, কিসে কিসে মার্ক দিচ্ছি না, এই জিনিসগুলো ভালো করে খেয়াল করে কাজগুলো করবেন। আন্ডারস্টুড? স্যার টাইম কি স্যার 12 তারিখ পর্যন্তই স্যার? হ্যাঁ, ওইটাই টাইম। উইদিনই আপনাদের এক্সাম হবে, উইদিনই আপনাদের সবকিছু সাবমিশন হবে। অল দ্য সাবমিশন 12 তারিখের পর আপনাদের সাথে আমার আর দেখা হবে না। প্রেজেন্টেশন তাহলে মেইনলি যে কথাটা স্যার প্রেজেন্টেশন ফাইলও বানাইতে হবে। জি স্যার, মেইনলি যে কথাটা আর কি স্যার, গ্রুপে আর কি সাবমিট করতে হবে, তার কি এটা একটা গ্রুপ ওয়ার্ক, তাই তো স্যার? এক্স্যাক্টলি। কিন্তু স্যার এখন কথা হচ্ছে যে গ্রুপে আমি যেটা দেখলাম যে স্যার আসলে গ্রুপে সবাই খুব একটা হেল্পফুল না বা কমিউনিকেট করতে চায় না, তো সেই ক্ষেত্রে এটা তো খুব প্রবলেম হচ্ছে স্যার। সেই ক্ষেত্রে যে বলে দিলাম কন্ট্রিবিউশনে মেনশন করে দিবেন কে কতটা পেয়েছে, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, কার কাজ কতটুকু সেখানে সেটা মেনশন করে দিবেন স্পেসিফিক্যালি। বুঝতে পারছি স্যার, জি ওকে স্যার। আর কিছু জানার আছে? আমাদের স্যার বেসিক্যালি একটা প্লেটেরই তো স্যার ডিজাইন করতে হবে স্যার, যেটা 2000 স্কয়ার ফিটের। এক্স্যাক্টলি। আর প্লাস লেজেন্ড টেজেন্ড দিয়ে স্যাম্পল ড্রয়িংটা যেভাবে আছে এভাবে করার চেষ্টা করবেন। ডু নট কপি দিস ডিজাইন, আই রিপিট, এই ডিজাইনও কপি করবেন না, বা আমরা যেসব ডিজাইনে করেছি সেই ডিজাইনও কপি করবেন না। এটা সম্পূর্ণ আপনার ডিজাইন হবে, ফুল মেজারমেন্টের আপনার ডিজাইন হবে। একজনের ডিজাইন আর একজনের ডিজাইনের সাথে কখনোই মিলবে না, কারণ এখানে আমি বেডরুমের সাইজ বা কোনো কিছুর সাইজ মেনশন করে দেই নাই। কেউ যদি এগুলা না বুঝে, এগুলার আইডিয়া আপনারা অনলাইন থেকে অনেক জায়গায় পাইতে পারেন। ওই হাউজিং কোম্পানিগুলো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে না, ওদের ওয়েবসাইটে যান, ওদেরটা থেকে আপনারা হালকা একটা আইডিয়া পিকচার পেতে পারেন যে কিরকম ফ্ল্যাট হতে পারে। স্যার আপনি একটা রিলেটেড লিংক দিয়ে দিলে ভালো হয়। না, আমি কিছু দেব না, এটা ওবি এর উপরে, এটা আপনাদের খুঁজে বের করতে হবে। এটা 30 মার্কস, 5 জনের মাথা একসাথে কাজ করবে, আমি কেন বলবো? আমি যা বলে দিয়েছি এর থেকে আর বেশি, মানে এতটুকু বলা উচিত না, আমার এর থেকে কম বলা উচিত ছিল, তারপরে আমি এটা আপনাদেরকে এক্সট্রা বলে দিছি। কোশ্চেনটা আপনাদের বুঝার কথা ছিল, এখানে আমি কোশ্চেনটাও বুঝাই দিছি। আর আপনাদের আজকের কাজ শেষ হয়েছে? না স্যার এখনো শেষ হয়নি। সেকেন্ডটা করতেছি স্যার, সেকেন্ডটা করতে একটু সময় লাগবে। আপনাদেরকে 4:45 পর্যন্ত সময় দিলাম, তারপর আমি আবার আসতেছি। ওকে স্যার। ওকে স্যার।